नमस्ते बच्चों। आज हम विषय हिंदी कक्षा 5 यानी 5 उसमें हम पाठ 9 कैसा शोर इस इकाई में संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। तो पाठ की शुरुआत से पहले हम उसके शब्दार्थ और मुहावरे के अर्थ के बारे में पहले देखते हैं। देखिए, अनूठा यानी कि उत्तम और अद्वितीय, ज्वर यानी बुखार, गुजरातीમાં શું કહેવાય છે તેમને? તાવ. કાફી यानी पर्याप्ત, दोपहर, મધ્યાહન, ગુજરાતીમાં આપણે શું કહીએ છીએ? બપોર. ફીકી તો સ્વાદહીન. स्वादहीन એટલે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ બનાવીએ છીએ જેમાં સ્વાદ ન હોય તેને આપણે શું કહીએ? स्वादहीन. हिंदी में उसे क्या कहते हैं? फीकी. सरताज यानी सर्वश्रेष्ठ. सम्मान यानी मान. चाट यानी चटपटा व्यंजन. जैसे हम આપણે સ્ટીક ખાઈએ છીએ, આ ઉપરાંત ઘણા બધા ચટપટા વ્યંજનો એટલે કે ભોજનો જે આપણે લઈએ છીએ એ. આખીર यानी अंत. मज़ेदार यानी स्वादिष्ट. लिज्जत यानी स्वाद. पुलाव सब्जी और चावल से बना व्यंजन. हलवा एक प्रकार की मिठाई, जैसे दूध का, गाजर का, उन सब का हलवा बनता है, उस तरह एक प्रकार की मिठाई है. मनभावन यानी मनपसंद. ये शब्दार्थ के अर्थ थे. अब हम मुहावरे देखते हैं. नोक जोक करना यानी उग्र चर्चा करना, એટલે કે આપણે જે મોટે મોટેથી બોલીએ છીએ તે. मुंह में पानी आना, खाने की इच्छा होना. જે રીતે આપણે ગુજરાતીમાં કહીએ છીએ કે તમને કોઈ પણ વસ્તુ જે જોવો છો અને ખાવાની ઈચ્છા થાય છે. बात काटना या बीच में बोल उठना. तो ये मुहावरे के अर्थ थे. अब हम पाठ की शुरुआत करेंगे. देखिए, पाठ 9 कैसा सो. जैसे मैंने आपको कहा, इकाई यानी पाठ. इस संवाद के साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है. यहाँ पर चित्र के द्वारा उन सबका भी परिचय दिया गया है. देखिए, यहाँ पर एक खेडूत है, उसका नाम है बिरजू चाचा. वो अपने खेत में सो रहे हैं, पेड़ के नीचे सो रहे हैं और आसपास के खेतों में सब्जी है. जैसे आप देख रहे हैं, बैंगन है, भिंडी, मिर्च, उन सभी तरह की अलग अलग सब्जियाँ बोई हुई है उसने. पाठ की शुरुआत करते हैं. बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियाँ बोई थी. दोपहर का समय था. बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेटे थे कि उन्हें नींद आ गई. तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई. इकट्ठी यानी बधा भेगा थे. ये सभी खेलते खेलते नोक झोंक पर उतर आए. हमने आगे मुहावरे का मुहावरा देखा था कि नोक झोंक करना यानी उग्र चर्चा करना. तो જે બિરજુ ચાચા છે એ શું કરતા હતા? તો પોતાના જ ખેતરમાં તેઓએ ઘણી બધી સબ્જી એટલે કે ઘણા બધા શાકભાજીઓ વાવેલા હોય એટલે તેમને ઉગાડેલા હતા. બપોરનો સમય હતો. જે બિરજુ કાકા છે તે જે ઝાડ છે તેમની જે છાંયો છે તેમાં તેઓ સૂઈ ગયા હતા અને એમને તેને શું થયું હતું કે તેમને ગાઢ નીંદર પણ આવી ગઈ. ત્યારે જે ખેતરમાં બધી શાકભાજીઓ હતી તેઓ પોતે રમવા માટે બધી ભેગી થઈ અને આ બધી શાકભાજી રમતા રમતા શું કર્યું? તો એકબીજા ઉપર જે તેઓ ઉગ્ર ચર્ચા કરવા લાગ્યા. आगे देखिए. आलू ने कहा, देखो यहाँ पर चित्रों द्वारा शाकभाजी के हम संवाद करेंगे. आलू ने कहा, मैं सब सब्जियों में सरताज हूँ. सभी सब्जियाँ
मेरे बिना अधूरी है। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत भाता हूँ। चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मज़ेदार खाने की चीज़ें मुझसे ही बनती है। तो शकरकंद ने कहा, मैं आलू का मित्र हूँ, मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं। तब मटर ने कहा, मटर से वह दाने उछलकर बाहर आ गए और कहने लगे, हमें भूल गए, कई प्रकार की सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की जान है हम। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े। रायता, कोफ्ते और हलवा हमारे बिना कैसे बन सकते हैं? लौकी बोले और गाजर ने बात काटते हुए कहा, हलवा तो मेरा भी बनता है। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। यह सुनकर फूल गोभी बोली, यह सुनकर पत्ता गोभी बोली, आगे आए, मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ। सब्जी के अलावा कचुम्बर में और सलाद में मेरा ही स्थान है। मिर्च पीछे क्यों रहे? अब हम इसका गुजराती में अनुवाद करेंगे। देखिए, बटाटा શું કહે છે કે હું બધા જ શાકભાજીમાં પહેલાં આવું છું। જે આ બધી શાકભાજી છે તે મારા વગર અધૂરી, એટલે કે મારા વગર બનતી જ નથી। બચ્ચો બૂઢો યાને બાળકો અને મોટા બધા જ લોકોને હું ખૂબ જ પસંદ છું। ચાટ બનાવીએ કે આપણે ચિપ્સ, આપણે વેફર બનાવીએ છીએ, કોઈ પણ પ્રકારની આપણે ટીકિયા યાની ઉસે ક્યાં કહેતે હે, ટીકિયા यानी જે બટાકાનો મસાલો બનાવીએ છીએ, એવી ચટપટી અને મજેદાર ચીજો છે એ મારામાંથી બને છે। કોણ કહે છે? બટાટું કહે છે। ત્યાં સક્કરિયું બોલે છે। સક્કરિયો શું કહે છે કે હું પણ બટાટાનો મિત્ર છું। લોકો મને પણ ખૂબ જ પસંદ કરે છે। ત્યાં વટાણા છે, તેમના અંદરથી જે દાણા છે તે બહાર આવીને કહે છે કે તમે શું બધા મને ભૂલી જ ગયા? હું પણ એક પ્રકારનું શું છે, શાકભાજી જ છું, જે પુલાવ અને જે કચોરી છે તેમાં મારા વગર બનતી જ નથી। ત્યાં જ એ જ સમયે દૂધી અને ગાજર આવે છે અને કહે છે કે રાયતા છે, આ ઉપરાંત હલવો છે, એ બધું મારા વગર બનતું નથી। ત્યારે દૂધી કહે છે અને ગાજર પોતે શું કરે છે, તેમની સ્વાદ કાપે છે। હલવો મારામાંથી જ બને છે। ગાજર શું કહે છે કે મારું રૂપ રંગ જોયું, હું કેટલું સુંદર લાલ રંગનું છું। મારું નામ સાંભળીને જ બધાના મોઢામાં પાણી આવી જાય છે, એટલે કે ખાવાની ઈચ્છા થાય છે। મને ખાવાથી લોકોનું સ્વાસ્થ્ય છે એ ખૂબ જ સારું રહે છે। આ સાંભળીને કોબીજ આગળ આવે છે અને તે કહે છે કે હું પણ આરોગ્ય માટે ખૂબ ઉપયોગી છું। મને શાકભાજી સિવાય હું કચુંબર અને સલાડમાં પણ મારું સ્થાન પહેલાં હોય છે। ત્યાં જ મરચું શું કહે, મરચું છે એ પાછળ રહેતું નથી અને એ પણ બોલી ઉઠે છે। मिर्च पीछे क्यों रहा? यह भी कहने लगी, सब भी चुप हो जाए। मेरे बिना अब सबकी क्या कीमत है? मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है। मैं पतली और चुस्त हूँ। भिंडी कहती है, भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। अनूठा यानी उत्तम स्वाद। अब करेला कैसे चुप बैठता, यह बोलने जा रहा था, तब टमाटर उसको बीच में ही रोक दिया। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। कौन कहता है? टमाटर। यह बात कहता है। यह बात सुनकर करेला चिल्लाया और बोला, सिर्फ रूप रंग ही काफ़ी नहीं है, स्वर जैसी बीमारियों ठीक करने में मेरा प्रयोग करते हैं। या ज्वर यानी बुखार। હવે આપણે ગુજરાતીનો અનુવાદ કરીશું। અહીંયા જુઓ તો મરચું છે એ પણ પાછળ ન રહ્યું અને તે પણ આવીને કહેવા લાગ્યું કે બધા જ ચૂપ થઈ જાઓ, મારા વગર તમારા બધાની કોઈની કિંમત નથી। મારા વગર બધી જ શાકભાજી છે તે ફીકી છે। કેમ? મરચું કેવું હોય છે? જે આપણા શાકભાજીમાં તીખાનો સ્વાદ
લાવે છે, એટલા માટે મરચું કહે છે. હું પાતળી અને ખૂબ જ ચુસ્ત છું, એટલે કે સારી એવી મારે ગુણવત્તા ધરાવું છું. ત્યાં ભીંડો કહે છે કે હું કોમળતા અને સ્વાદ માટે ખૂબ જ ઉત્તમ છું. ત્યાં જ કારેલું બોલી ઉઠે છે, તે ચૂપ રહેતું નથી અને તે બોલવા જઈ રહ્યું છે ત્યાં જ ટામેટું બોલે છે, તેને રોકી દે છે અને કહે છે કે કારેલાને શું કહે છે કે તારું નામ સાંભળીને બધા જ છોકરાઓ શું કરે છે, દૂર ભાગે છે. કેમ? તો કારેલું સ્વાદમાં કેવું હોય છે, કડવું હોય છે, જેથી કરીને જે છોકરાઓ છે, નાના બાળકો છે, તેમને ઓછું ભાવે છે. એટલા માટે ટામેટું શું કહે છે કે મારો ખાટો મીઠો સ્વાદ છે તે ખૂબ જ બધાને ભાવે છે. આ સાંભળીને કારેલું છે એ શું કરે છે, ખૂબ જ જોરથી બૂમો પાડે છે કે ફક્ત રૂપ અને રંગ જ જરૂરી નથી, પરંતુ મને તાવ જેવી બીમારીઓમાં પણ મારો લોકો ખૂબ જ પ્રયોગ કરે છે, એટલે મને મારો સ્વાદ એટલે કે મને ખાય છે. आखिर में कलगीदार बैंगन आया. उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है. मिलजुल कर रहने में ही हमारी भलाई है. કોણ કહે છે? રીંગણ આવે છે. શું? કલગીદાર. કલગીદાર એટલે કેમ? તો કે રીંગણના ઉપર જે આપણે ગ્રીન કલરનું જોઈએ છે તેનો જે આગળનો ભાગ છે ઉપર રીટિયાનો તે બધાને શાંત કરે છે અને કહે છે કે દોસ્તો આપણે બધા આપણા જે સ્થાન છે ત્યાં આપણે બધાને ખૂબ જ ઉપયોગી છીએ, જેથી કરીને આપણે હળી મળીને રહેવું જોઈએ, તેમાં જ આપણી ભલાઈ છે. બીટ, ગાજર, पत्ता गोभी, लौकी, मिर्च को मिलाकर बनाया कचुम्बर लज्जतदार होता है, यानी कुकुम्बर है. और आलू, शकरकंद, फूल गोभी, भिंडी से बनी सब्जी मनभावन बनती है, यानी कि मनपसंद बनती है. और मिर्च, धनिया, अदरक जैसे मसाले रसोई में स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं. इसी तरह हम एक साथ घुल मिलकर और भी मज़ेदार हो जाते हैं. શું કહે છે? બીટ, ગાજર, કોબીજ, કાકડી અને જે શિમલા મરચું હોય છે એ બધાને આપણે સાથે એકબીજાની સાથે આપણે કટિંગ કરીને કચુંબર બનાવીએ છીએ, તે ખૂબ જ સ્વાદમાં સારું હોય છે. અને બટાટા છે, શક્કરિયા છે, ત્યાર પછી ફુલેવર, ભીંડા, આ બધાની જે શાકભાજી છે તે ખૂબ જ સારી એવી ચટપટી બને, એટલે કે સ્વાદમાં સારી એવી બને છે. અને મરચું, ત્યાર પછી ધાણા, કોથમીર છે, આદું છે, આ બધા મસાલાઓ છે તે સ્વાદ અને સુગંધ છે એ રસોઈમાં મળાવે છે. એટલા માટે આપણે બધાએ શું કરવું જોઈએ? બધી સબ્જી શું કહે છે કે આપણે બધાએ એકબીજા સાથે હળી મળીને રહેવું જોઈએ. इतने में बिरजू चाचा जाग उठे. सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी. लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी. शकरकंद, आलू, गाजर, बीट जमीन के अंदर घुस गए. भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधे की डालियों पर छिप गए. बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए. આ બધી જે શાકભાજીઓ છે એ એકબીજા સાથે વાતો કરતી હતી, ત્યાં તો શું થયું તો કે બીજુ કાકા છે એ શું થયું તો જાગી ગયા અને બધી જે શાકભાજીઓ બહાર આવી ગઈ હતી છે એ બધી જ આજુબાજુ તે ભાગવા લાગી અને બધે પોતપોતાના સ્થાન પર ગોઠવાઈ ગઈ. જેમ કે દૂધી છે, કારેલા છે, કાકડી છે, એ બધી વેલાઓ પર થાય છે, જેથી કરી તે વેલા ઉપર જતી રહે. જ્યારે શક્કરિયા છે, બટાકા છે, ગાજર, બીટ એ બધા જમીનની અંદર થતા શાકભાજી છે તો એ બધા જમીનમાં જતા રહ્યા. ભીંડી છે, વટાણા છે, રીંગણ છે, ટમેટા છે, એ બધા જે છોડ પર થાય છે તો તે બધા છોડ પર બેસી ગયા અને જે વિજુ કાકા છે એ પણ પોતાના કામમાં તે પાછા ગોઠવાઈ ગયા. આ રીતે આ પાઠની ખૂબ જ સારી એવી મજેદાર વાત અહીં કહી છે.